So what daddy would be say? I would be saying that first of all, Ishwari said me daddy. गोष्टींची माहिती घ्यायला पाहिजे ना. तिथे नव्हतं लिहिलं. मग हो बोला. प्रियांना हॅलो. काहीतरी दाखवायचंय आणि रोजचा प्रश्न स्त्रियांना पडणारा म्हणजे आज जेवण काय करायचं, आज आमटी काय करायची, आज भाजी काय करायची. Hi friends, welcome back to a new vlog. So we are going to my school because I want to update my Aadhaar card. And in my school there is a Aadhaar camp where the bank managers will be coming to update our Aadhaar card. So me and my daddy is going to my school. So what daddy would be say? I would be saying that first of all, Ishwari said me daddy. Where suppose she is speaking English, that time only she calls me daddy, and otherwise most of the time she call me baba. What are you doing? तू काय करतोस वगैरे वगैरे. पण ती English? सॉरी सोसी. अरे इंग्लिशचा इतका प्रॉब्लेम आहे ना आमचा. आम्ही तर ऑलमोस्ट वी forgot to how to speak English, so we are just practicing it. And what happens today, it's her camp in school and only the address will be updating na, I think so. Not camp, it is a Aadhaar camp. It's Aadhaar camp, okay. So that we are going there and it's by 9:30 we should reach there, and just we will see it will be updated or not, it is there rush or not, and all these things. And if it is there rush, we will be coming. Yes. We will no longer wait there. Okay, it is that. Because today is my school and the camp is only in today. So we want to go now. And my school is 11:30 timing. So we want to come fast, eat and go Attend to the school also. school. You will be attending the school also if enrollment is done fast. Otherwise you will be taking off to the school. I don't know, but But I want to go school today. you want to go to school. Yes. So we will left home as early as possible. We will leave Yes. home. Okay, so get So- ready. So let's we are ready with these documents. We all mother's Aadhaar card, father's Aadhaar card, and her Aadhaar cards. So all these things are ready, getting done. Let's go to my school and update the Aadhaar card fast and come home fast. And we will also be sharing the experience of this enrollment, what hassles we will be facing, and what errors are coming. All these things we will be We updated my Aadhaar card last time. but there is some errors because they not come. Okay, so we will just identify the errors and correct it and share the experience with you. So be tuned and subscribe the channel. Yes. So let's go. Chalo. मी तुझी बॅग भरणार नाही. तू Please. शनिवार रविवार मी आणि आता आज सोमवार उजाडला, 3 दिवस तू काय केलं. आता नको भरूस, आता नको, आपल्याला उशीर होतोय बाळा. आता बघते नंतर बरं का, आजच्या दिवस कॅन्सल. आजच्या दिवस भर तू बॅग. रिक्वेस्ट आजच्या दिवस भर. चल भरेल, चल आजच्या नाही दिवस भरणार. भरेल. मी सांगतो तिला भरेल आजच्या दिवस. चल बरं आजच्या दिवस. अगं पण तू का 3 असू दे. दिवसात भरली Don't नाही, talk. याचं रिझन दे ना. डोंट टॉक, कुछ मत बोलो. चलो, तर थँक्यू. चला, कॅम्पचा पत्ता तर भेटलाय. कॅम्प शाळेच्या वरच्या फ्लोअरवर आतमध्ये आहे. चलो जाऊया. लेट्स गो टू द स्कूल. इकडे आमचा पोपट झाला. इथे फक्त बायोमेट्रिक अपडेट करायचंय, ऍड्रेस अपडेट होणार नाहीये. कळलं ईश्वरी? अगोदर अशा गोष्टींची माहिती घ्यायला पाहिजे ना. मोठ्या मुलांची शाळा आहे का सकाळी? हो. आणि चला, तर छोट्या मुलांची. फायनली काय झालंय, फायनली असं झालंय की इथे फक्त बायोमेट्रिक अपडेट होतंय. आणि photo. त्याच्यामुळे आपण आता घरी चाललोय. आणि
काय काय घेऊन जायचं जाताना. बँकेत जर काय होत असेल ईश्वरीचं आधार कार्ड अपडेट तर ते पण बघूया. काय जाऊया ना ईश्वरी? आला की धावत सूट झालेला. तुम्ही तुमचं काम करा ना, आम्ही आमचं काम करतो. काम करतेच माझ्या सांगायला नाही लागत. चल ईश्वरी लवकर. बॅग घे. कशी बशी जागा मिळाली. कशी बशी फुल पार्किंग असते, फुल सगळ्या बाबतीत. या बाजूला तुम्हाला कुठेही दुपारच्या वेळेला जागा मिळत नाही, ही आमची खंत आहे. समोर पनवेल स्टेशनचा परिसर आहे आणि या बाजूला मोठ्या मोठ्या आता बिल्डिंग होणार आहेत. इकडे काही वर्षांपूर्वी या बाजूला काहीच नव्हतं. हे बघा, या बाजूला काहीच नव्हतं आणि आता एकदम 60, 70, 80 लाखाच्या घरामध्ये इकडे फ्लॅट विकले जातात. इकडे रात्री आम्हाला जसं गाडी लावायचा प्रॉब्लेम असतो ना दुपारच्या वेळी, तसा रात्रीच्या वेळेला गाडी शोधायचा पण प्रॉब्लेम असतो. जस्ट गाडी भेटली आपली. हो बोला. प्रिया ना, हॅलो. काहीतरी दाखवायचंय. सांगा. आम्ही काहीतरी किचन मध्ये चेंज केलाय. कुठे? बघा, तुम्हाला ओळखू येत आहे का इथे काही चेंज असलेला? इथे तर काही नाहीये चेंज. इथे चेंज केलाय. हा का? आपण परवाच्या नवीन आणल्या ना. ओके. डाळीच्या बरण्या चेंज केल्या आणि तशाच बरण्या आता मला असल्याच मोठ्या इथे आणायच्या, ह्या चेंज करायच्या. कारण किती वर्ष झाली ह्याच वापरतोय, तर मला कंटाळा आला त्या बघून बघून. ठीक आहे, चेंज करून टाकू आपण. इथे वेगळ्या आणायच्या म्हणजे असं सगळा सेट सेम होईल. कळलं का? चालतंय. म्हणजे 1 किलो डाळी त्याच्यात मावल्या पाहिजेत अशा आणायच्या. इथे असल्याच मोठ्या होत्या ना, परवा आपण डीमार्टला बघितल्या एवढ्या एवढ्या. आणि जुन्या काय करायच्या? ते ठेवून देणार. फेकून द्यायच्या? नाही, फेकून नाही. गावाबिवाला काय न्यायचं असेल की मग बरण्या विकत आणावे लागतात. ओके. मग ते ठेवून देणार वर. दॅट्स गुड. गावाला घेऊन जायचं की काय घालून घेऊन जातो ते. ओके. म्हणजे वेस्ट पण नाही होणार आणि यूज पण नाही. आणि हे काय? ते कापून द्या. चला तर मग आता आलोय आपण प्राजक्ताच्या किचन मध्ये. आणि आज सकाळची गडबड चालू असते. सकाळचं स्कूल आहे, ऑफिसला जाण्याची गडबड आहे आणि रोजचा प्रश्न स्त्रियांना पडणारा म्हणजे आज जेवण काय करायचं, आज आमटी काय करायची, आज भाजी काय करायची. आणि तोच प्रश्न रोज सकाळी उठून मलाही पडतो. त्यामुळे हल्ली तर मी सहसा आदल्याच दिवशी ठरवून ठेवते की उद्या काय करायचं, त्याप्रमाणे तयारी करून ठेवते, म्हणजे सकाळी गडबड होत नाही. तर आज हे बघा, इथे मी कणिक भिजवायला काढलेली आहे पोळ्या करण्यासाठी. इथे गवार काल निवडून ठेवली होती, गवारची भाजी परतून, नंतर आमटी, उडदाच्या डाळीची आमटी, उडदाचं वरण, आणि इथे भात केलेला आहे आणि इथे पोळ्यांची तयारी चालू आहे. म्हणजेच काय, दुपारच्या जेवणाची तयारी बऱ्यापैकी झालेली आहे, सुरू आहे. आता ईश्वरी येईल ट्युशन वरून, मग तिची आवरायची तयारी, तिची स्कूलची तयारी, यामध्ये अख्खा दिवस निघून जातो. नको तू, नको नको, गरज नाही. पेक्षा तू 4 अँटीव्हायरस करून ठेवशील. चॉयरचा प्रॉब्लेम झाला ना,
चॉयरचा प्रॉब्लेम झाला. पोपट झाला ईश्वरीचा. कॉयरचा प्रॉब्लेम. आजकाल ना नोकरी, बिझनेस, शाळा, घरचं या सगळ्या गडबडीमध्ये ना माणूस स्वतःचं आयुष्य जगणं विसरून गेलाय. सदा घड्याळाच्या काट्यावर चालत असतो, धावत असतो, पळत असतो, येत असतो, झोपत असतो, उठत असतो. सगळं त्या घड्याळाच्या काट्यावर अवलंबून आहे. पण हे सगळं विसरून किंवा हे थोडंसं बाजूला ठेवून हळूहळू जगण्याचा प्रयत्न करतोय आम्ही. स्लो लिव्हिंग. परवाच एक पोस्ट वाचली, त्याच्यामध्ये होतं स्लो लिव्हिंग म्हणजे काय, तर शांतपणे जगणं. विचार किंवा ऑफिसला गेलात तर तेवढाच विचार तिथपर्यंतच करायचा. घरी आल्यावर ऑफिस विसरून जायचं. घरात काम करतोय तर काम करेपर्यंतच ते डोक्यात ठेवायचं. झालं की आपण मेंदू शांत करायचा. आणि कुठलीही गोष्ट स्लो, घाईने उठलंय, खातंय पटपट, धावत धावत सुटलंय असं नाही करायचं. स्लो लिव्हिंग. सगळ्या गोष्टी शांतपणे करायच्या आणि आयुष्य शांतपणे जगायला शिकायचं. हे परवा ती पोस्ट वाचली आणि त्याच्यावरनं मला कळलेली गोष्ट आहे. आणि ते इम्प्लिमेंट पण आम्ही करायचा प्रयत्न करतो. इतकं जेवढं आपण वाचतो तितक्या गोष्टी इतक्याही सोप्याही नसतात की वाचलं आणि लगेच इम्प्लिमेंट केलं. ऍक्च्युअल लेवलला जाऊन, ग्राउंड लेवलला जाऊन ते इम्प्लिमेंट करणं खूप अवघड गोष्ट असते. कारण एवढ्या वर्षाची लागलेली सवय, जेवण 5 मिनिटात जेवायचं पटकन किंवा चावायचंच नाही 32 वेळा, 4-5 वेळा चावायचं नाही, गिळून टाकायचं. ते आता हळूहळू ह्या गोष्टी माहिती आहेत, खूप वर्ष झाली, पण आपण इम्प्लिमेंट कधीच करत नाही. ऐकतो, वाचतो आणि सोडून देतो. पण आता परवा जी पोस्ट वाचली ना, तिने खूप परिणाम केलाय आमच्यावर. बरोबर. आणि आपण असं म्हणतो ना की सोशल मीडिया आहे आणि सोशल मीडियावरती खूप काही पोस्ट असतात, खूप काही गोष्टी असतात आणि खरं तर ही खूप मोठी युनिव्हर्सिटी आहे, जिथून तुम्हाला खूप मोठं जास्त शिकायला मिळू शकतं. फक्त ते इम्प्लिमेंट करणं, आयुष्यामध्ये उतरवणं अवघड गोष्ट आहे. तेवढं जरी ज्याला जमलं, थोडं जरी करायला, तरी सुद्धा म्हणजे आयुष्य सुखाचं होऊ शकतं. सगळंच काय होईल असं नाही, पण जेवढं जास्तीत जास्त जवळ पोचता येईल असा प्रयत्न करायचा. एक्झॅक्टली. प्राजक्ताने खरंच खूप चांगली गोष्ट सांगितली, बरोबर सांगितली. आम्ही ते प्रयत्न करतो आणि तेच तुमच्या पुढे डेलिबरेटली ॲज इट इज मांडण्याचा आपण प्रयत्न करतो. सो धन्यवाद, आपण वेळ दिला तितका ब्लॉग बघण्यासाठी. सो भेटूया नवीन गमती जमतींसह, नवीन फॅमिली मॅटर्ससह. पहिल्यांदाच तुम्ही आमचा चॅनल बघत असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. धन्यवाद. बाय बाय.